السلام علیکم ناظرین، میں محمد طلحہ عباسی ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جشن رمضان لے کر۔ دوستوں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم روز آپ کے سامنے ایک بیان پیش کرتے ہیں اور اس بیان کو پیش کرتے ہیں علامہ اعجاز فرخ صاحب۔ تو آج 27ویں رمضان کے موقع پہ علامہ اعجاز فرخ صاحب اپنا 27واں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے بنا دیر کیے بیان کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، تقاریر کا سلسلہ اب اختتام کے قریب آ پہنچا ہے۔ آپ 27ویں رمضان تک پہنچ چکے ہیں۔ رخصت رمضان میں بس اب 2 ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ آپ کو عید کی خوشیاں مبارک کرے۔ میں آپ کی خدمت میں گزشتہ تقریر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے لیے 2 مرحلے اس کے بہت اہم ہیں۔ ایک حفاظت ذات، ایک تکمیل ذات۔ پہلے اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنے وجود کی حفاظت کرے، اپنی زندگی کی حفاظت کرے۔ اسی کو صیانت ذات بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تکمیل ذات، یعنی وہ جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس میں ذات واجب نے جس طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو پہلے تو منزل کمال پر پہنچائے، پھر اس کے بعد اس کا استعمال کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے۔ عبادت الہی سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کسی مخصوص واجبات ہی کا ذکر کریں۔ عبادت الہی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں صحراؤں میں جا کے بیٹھ جائے، کہیں تنہائیوں میں جا کے بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد شب و روز وہ عبادت کرتا رہے، تسبیح کرتا رہے۔ میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں۔ زندگی کا ہر وہ شریفانہ فعل جس میں اخلاق ہی اخلاق ہوں، عبادت کے زمرے میں ہے۔ آپ نے کسی مریض کی عیادت کر لی، عبادت کے درجے میں آ گیا، اخلاق نے وہاں پہنچایا آپ کو۔ آپ نے سرد موسم میں اپنے بچوں کو لحاف اڑا دیا، آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، کسی کمزور کو سہارا دے دیا، کسی کو راستہ ضعیف کو پار کروا دیا۔ ایسی ہزارہا چیزیں ہیں جو زندگی میں ہم عموماً کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہر انسان جس کے پاس اخلاق ہو وہ یہ کام کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن حکماء نے یہ کہا ہے کہ انسان کی بہترین صفت اخلاق، اس لفظ پر بہت زور دیا ہے، بہت زور دیا ہے۔ میں آگے چلوں گا تو یہ جملہ بھی عرض کروں گا، لیکن فی الوقت اتنا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اخلاق کیا ہیں تو انہوں نے اس کی 4 قسمیں بتائیں۔ ایک عفت، ایک شجاعت، ایک عدالت اور چوتھی حکمت۔ گزشتہ تقریر میں آپ کی خدمت میں عدل کی تعریف کر رہا تھا۔ احتیاط کا یہ تقاضا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میری گزشتہ تقریر نہیں ملاحظہ فرمائی ہے، میں ان کے لیے ان 4 خصوصیات کو ذرا سرسری سا 2 جملوں میں بیان کر دوں تاکہ آپ بھی مسلسل ہو جائیں اس سے۔ عفت یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شریفانہ تیور میں رکھے۔ عفت جہاں گناہ سے گریز کرے، یہ عفت ہے۔ گناہ سے گریز کرے، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرے، تو یہ عفت کی ایک صورت ہے۔
اس کی اور بھی قسمیں ہیں، لیکن میری تقریر کا موضوع اس وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسری قسم ہے شجاعت۔ شجاعت یہ ہے کہ جہاں حق ہے وہاں زبان بولنے سے نہ رکے، حق بیانی سے زبان نہ رکے، اور جہاں خاموش رہنا ہے وہاں بے ضرورت نہ بولے، اپنے آپ کو سینہ سے پر رکھے، کیسے سے کیسا ظلم ہو انگیز کرے، صبر کرے۔ شجاعت فقط شمشیر زنی کا نام نہیں ہے، شجاع وہ ہوتا ہے جس میں صبر زیادہ ہوتا ہے، جو جتنا بڑا صابر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا شجاع بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے تاریخ کے صفحات میں یہ بات دیکھی کہ ظالم کے پاس بھی تلوار ہے اور مظلوم اس کو انگیز کر رہا ہے، شجاع ہے، لیکن مقصد اس کا، مظلوم کا مقصد کچھ اور ہے۔ ظالم وقتی طور پر ظلم کر رہا ہے اور مظلوم یہ چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے تاکہ ظالم کا ظلم فنا ہو جائے اور وہ صبر سے فتح پا لے۔ شجاعت کا یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گردن پہ تلوار ہو اور شجاع سجدہ بے اختیار کرے۔ شاید اسی بات کا تذکرہ میر تقی میر نے بھی کیا کہ میر نے اس انداز سے کہا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی ایک تیور ہیں، یہ بھی شجاعت کا ایک طور طریقہ ہے۔ شجاعت یہ ہے کہ فرار نہ حاصل کیا جائے، ثابت قدمی ہو، یہ ہے شجاعت۔ تیسری قسم تھی عدالت۔ اسی کے تذکرے پہ میں وہاں رکا تھا، احتیاطاً پھر یہ کر دوں میں کہ جب کبھی آپ کسی صفت کو پہچاننا چاہیں تو اس کی ضد کو پہچانیے۔ نور کو پہچاننا چاہیں، نور کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کی سادہ سی تعریف ہے، جہاں ظلمت نہ ہو وہ نور ہے۔ عدل کے معنی فقط انصاف نہیں ہے، عدل کے معنی شے کو اس کے مقام صحیح پہ رکھنا عدل ہے، اس کے مقام صحیح سے ہٹانا، ہٹانے کی کوشش کرنا، ہٹانے والے کا ساتھ دینا، ہٹانے والے کی نصرت کرنا، یہ سب کا سب ظلم ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے، عدل کی ضد ناانصافی نہیں ہے۔ یہ ہم نے اردو میں انصاف کے ضد ناانصافی کر لی ہے، لیکن جہاں آپ عدل کے معنی انصاف لے رہے ہیں تو عدل کے حقیقی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام صحیح پر رکھنا عدل ہے۔ آپ اس تعریف کے پیش نظر دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ عدل اور چیز ہے، جہاں ظلم نہ ہو وہ عدل ہے، اور جہاں شے کو اس کے مقام صحیح سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، ارادہ کیا جائے، ہٹانے کا عہد کیا جائے، ہٹایا جائے، ہٹانے والے کا ساتھ دیا جائے، ہٹانے والے کی نصرت کی جائے، ہٹانے والے کی تعریف کی جائے، ہٹانے والے کو اس کے عیب کو چھپایا جائے، یہ سب کا سب ظلم ہے، ظلم کی تعریف میں۔ اور اگر اس کے بالکل برعکس آپ آئیں تو عدل کے بعد ظلم کی کچھ اور شرح سن لیجئے تاکہ آپ کو عدل کی صورت گری پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ ظلم کی 4 اقسام ہیں۔ ابھی میں آخری صفت اس کی جو حکمت ہے وہاں پہنچا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ منزل طے کر لوں۔ ظلم کی 4 اقسام ہیں۔ ظلم کی پہلی قسم ہے اسراف، یعنی بے تحاشا صرف کرنا، اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے، اپنے جھوٹے وقار کے لیے،
अपनी आरदी खुशियों के लिए, अपनी ज़ाहरदारी के लिए, अपने तायुशी ज़ात के लिए, अपने इजहार के लिए, अपने तफाखुर के लिए, अपने इंबसात के लिए अगर कोई बेतहाशा दौलत को सर्फ कर रहा है तो ला युहब्बुल्लाहुल मुसरफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। ये इसराफ है। मैं इंतहा कहूं इसराफ की कि जितनी जरूरत हो इतना ही पानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नल को खुला छोड़ देना, पानी को जाया कर देना, यह भी इसराफ की तारीफ पे है। इसलिए कि जब जरूरत ना हो उसको जाया किया जा रहा है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है उसको जाया किया जा रहा है। पानी वो नेमत खुदावंदी जिसे ज़ात वाजिब ने इंसानियत के लिए यूं फराहम कर दिया कि आज इंसानियत वही पानी खरीद के जब पी रही है तो उसको कदर हो रही है। मैं तो ये अर्ज करूं, प्यास अगर हो तो पानी की कीमत का पता चले। जब जबान पर कांटे पड़ रहे हों उस वक्त एक बूंद पानी की नेमत का अंदाजा होता है। और इसी पानी को अगर यूं जाया किया जाए कि उसका कोई मसरफ नहीं है तो ये इसराफ है और ये जुल्म की एक किस्म है। मैं नासिह नहीं, मुसलह नहीं, वाइज नहीं, मुहतसिब नहीं, मैं तो सिर्फ एक तालिब इल्म हूं जो अफकार को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि कौन क्या करे कौन क्या ना करे, ये तो आपके अपने ज़मीर पर मुनहसिर है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, क्या उज़्र है किसी को, क्या उज़्र नहीं है किसी को। ये तो वो जाने कि जिनको इन चीज़ों से गरज है। लेकिन मैं तो ये कहूँ कि जो चीज़ें हकीकत में हैं वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूँ। इसराफ ये जुल्म है। जुल्म की दूसरी किस्म है तब्ज़ीर। ते बे जे ये रे तब्ज़ीर, यानी किसी का हक था उसे छीन लिया, जबर से, जुल्म से, इक़्तिदार से, क़ुव्वत बाज़ू से, अपने गैज़ व ग़ज़ब से। किसी का हक था उसे छीन लिया, गलत बयानी से, झूठे दावों से। किसी का हक था उसे छीन लिया। यह है तब्ज़ीर, ये जुल्म है, ये जुल्म है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? जब आप तारीख पढ़ें, तारीख उठा के देखें, कोई तारीख हो, किसी मुल्क की तारीख हो, किसी रियासत की तारीख हो, किसी खित्ते की तारीख हो, किसी मजहब की तारीख हो, आप पढ़ के देखें आप, और आप महसूस करें कि कहाँ कहाँ इसराफ है, कहाँ कहाँ तब्ज़ीर है। हक किसका था, किसने छीना? हक छीनने वाला जालिम है, जिसका हक छिन गया वो मजलूम है। आप देखें, आप खुद मुहासबा करें इन चीज़ों का। मेरे अर्ज़ करने की या वाक़यात को आपकी खिदमत में गुज़राने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जुल्म है, तब्ज़ीर जुल्म है। जुल्म की तीसरी किस्म है तुग़यान। तोय, गैन, ये अलिफ, नून, तुग़यान। ये लफ्ज़ हमारे पास इस्तेमाल में भी बहुत आया है। इसके पहले माना मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि अपनी हुदूद से निकल कर दूसरे की हुदूद में मदाखलत करना, दाखिल होना, उसके हुदूद को काट कर अपनी हुदूद में शामिल करना, शामिल करने की कोशिश करना, अपने हुदूद में शामिल करके उसको क़त्ल कर देना, ये सब का सब जुल्म है। इसीलिए जब दरियाओं में बाढ़, में लफ्ज़ बदल कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब दरियाओं में सैलाब आता है, नदी में बाढ़ आती है, तो जब ये सैलाब
अपनी हुदूद से तजावुज करके बाजू की जमीनों में दाखिल होकर उसको काट कर बर्बाद करता हुआ अपने वजूद में शामिल करता, इसे हम कहते हैं तुग़यानी। ये लफ्ज़ तुग़यान से आपके पास आया है, तुग़यानी। ये जुल्म की तीसरी किस्म है। और जुल्म की चौथी किस्म है बग़ी, बेगैन, ये बग़ी। इसी से लफ्ज़ निकला है बगावत, यानी बगावत जो लफ्ज़ है ये उसी से। ये देखिए कि आप हजरात को याद होगा, अंग्रेज़ों ने 1857 की जो जंग थी, आज़ादी के लिए जो जंग हुई थी, उसको बगावत कहा था। हालांकि वो अपने हक के लिए एक जंग थी, वो अपनी हुर्रियत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए एक जंग थी। लेकिन हमेशा से ये तरीक़ा रहा है कि अगर इक़्तिदार के ख़िलाफ़ कोई उठ के खड़ा हो तो उसे बागी कहा जाता है। हालांकि इक़्तिदार खुद जुल्म है या जबर है, ये एक और चीज़ है। एक जुमला आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ किया चाहता हूँ, और बड़ा पुरमानी, बड़ा हकीमाना जुमला है, बड़ा हकीमाना जुमला है कि कोई भी हुकूमत कुफ्र के साथ तो बाकी रह सकती है, लेकिन जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकती। इस जुमले पर गौर फरमाएं आप, फिर दुनिया की तारीख को देखें, आलम की तारीख को देखें। हुकूमतें ऐसी भी गुजरी हैं कि जो कुफ्र के साथ थीं, लेकिन जुल्म के साथ नहीं थी। उन्होंने जुल्म नहीं किया, ऐसे कई लोग गुजरे हैं। मैं अब कहाँ तक गिनवाता जाऊँ, आपके सामने नाम है, नौशेरवान आदिल है और बहुत सारे नाम हैं। मैं इस वक्त उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बहुत से नाम हैं तारीख में कि जिन बादशाहों ने, वो उनकी ज़िंदगी कुफ्र पर थी, लेकिन उन्होंने जुल्म नहीं किया। हुकूमतें कुफ्र के साथ तो रह जाती हैं, लेकिन जुल्म के साथ बाकी नहीं रह जाती। जब जुल्म हो तो जुल्म बस जुल्म है, और उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा हो, वो बगावत नहीं है। बगावत वो नहीं है। बगावत वो है कि जहां कोई तौहीद के खिलाफ खड़ा हो जाए, जहां कोई इस्लाम के खिलाफ अपने आप को आमादा करे, अपनी कोशिशों में जिद्दोजहद करे, हथियार आजमा हो, हथियार बंद हो जाए, और वो ये चाहे कि शम्मे तौहीद को बुझाने की कोशिश करे। हालांकि शम्मे तौहीद किसी के बुझाने से बुझती नहीं है। लोगों के फूंकों से शम्मे तौहीद नहीं बुझती। ना शम्मे तौहीद बुझती है, ना शम्मे रिसालत बुझती है। दुनिया ने 1400 बरस तक कोशिश करके देख ली, लेकिन ये शम्मा नहीं बुझ सकी, क्योंकि ये शम्मा तो उसके नूर से रोशन है, तो इसको दुनिया क्या बुझा सकेगी। आपके सामने मुसलसल महाज हैं। मेरी तंगदामनी वक्त की वजह से मैं कई जंगें छोड़ गया, आपकी खिदमत में अर्ज नहीं कर पाया। मैं खंदक तक तो पहुंचा अपनी तकरीरों में, लेकिन खैबर ये जंग अधूरी रह गई। कोशिश करूंगा कि शायद कल की तकरीर में मैं कुछ अर्ज कर सकूं, लेकिन आज मैं इस मौजू को मुकम्मल करना चाहता हूं, इसलिए उससे गुरेज कर रहा हूं। जहां बड़े बड़े नबर्द आज़मा, इस्लाम के पास कुछ नहीं, मुसलमानों के पास कुछ नहीं। कभी 313, कभी खंदक खोद के, कभी उहद के मैदान में, मगर अल्लाह की नुसरत उनके साथ। मैं यही अर्ज करता भी हूं। तो जुल्म वहां है कि जहां कोई तौहीद के खिलाफ खड़ा हुआ हो, उलूहियत के खिलाफ खड़ा हुआ हो, हक के खिलाफ खड़ा हुआ हो, वहां बगावत है। बगावत वहां है। बागी उसको कहेंगे कि उसने बागी होकर अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को खड़ा किया, अपने लश्कर को तैयार किया, वो बागी है। ये अपने हक के लिए खड़े हो जाना, और अगर इख्तिदार उसको बागी कहे तो वो बगावत नहीं होती। लफ्ज़ का इस्तेमाल है
महल इस्तेमाल अलग अलग है। लेकिन चौथी किस्म पे मैं आपको आऊं। चौथी किस्म है हिकमत। हिकमत उसको कहते हैं कि जहां कम से कम अल्फाज में बड़ी से बड़ी बात जो मुफीद हो, जो गहरी हो, जो अमीक हो, जो अपनी पूरी माहियत के साथ मौजूद हो, उसको मुख्तसर अल्फाज में बयान कर देने का नाम हिकमत है। जैसे खुद इसी ज़ैल में, इसी सिलसिले में अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अखलाक क्या है, तो उन्होंने ये 4 अल्फाज नहीं बयान किए। अब ये हिकमत देखिए, ये हिकमत देखिए, हिकमत इसको कहते हैं। आपने फरमाया अखलाक का सबसे बड़ा जरिया अखलाक सिमट के आ जाए तो तकवा है। अब इस तारीफ का मुलाजा फरमाएं, सिर्फ एक लफ्ज का इस्तेमाल है। अखलाक एक नुक्ते पर आ जाए तो तकवा है। तकवा सरदार है अखलाक का। अब इस जुमले को आप देखिए, महसूस कीजिए कि इस जुमले में कितनी वसअतें हैं, इस जुमले में कितनी गुंजाइशें हैं। कि तकवा उसको कहते हैं कि जहां जाने का हुक्म हो वहां से रुके नहीं, और जहां रुक जाने का हुक्म हो वहां जाए नहीं, वहां कदम ना पहुंचे। अब इस कुलिये को निगाह में रख के अब आप मेरी गुज़िश्ता तकरीर से मैं इन जुमलों को मुसलसल करते हुए आपकी खिदमत में ये मैं मारूदा करूं कि क्या इतनी तरक्की के बाद, क्या इस साइंसी तरक्की के बाद, क्या इन ईजादात असरिया के बाद, क्या इन कुलियात की पेशकशी के बाद, क्या इन मुफक्किरीन के अफकार के बाद, क्या इन दानिशवरों की फहमो दानिश के बाद, क्या इन फलसफियों के फलसफों के इशाअतों के बाद, क्या हकीमों के हकीमाना जुमलों के बाद, क्या दुनिया की पूरी अफकार के असरात के बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस चीज को इस्लाम ने नजिस करार दिया, क्या कोई उसको आज तक पाक करार दे सका? और जिस चीज को इस्लाम ने पाक करार दिया, कोई उसमें कोई नजासत का पहलू तलाश कर सका? जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दिया, क्या उसमें मौजूदा तहकीकात ने इंसानियत के लिए कोई मुफीद पहलू तलाश कर लिया? क्या जिस चीज को मुफीद करार दिया उसमें आज की तरक्की ने कोई मुज़िर पहलू तलाश किया है? क्या हलाल सरकार रिसालत माप को आज तक कोई हराम कर सकने की कुव्वत पैदा कर सका? कोई मुफीद पहलू उसमें तलाश कर सका? कोई इंसान के लिए उसमें इफादे की सूरत पैदा हो सकी? जिसको सरकार रिसालत ने कह दिया हराम, तो उसमें क्या कोई फायदामंद पहलू निकल आया? कोई पहलू निकल आया? जिसको सरकार रिसालत ने हराम किया उसमें कोई इफादा नहीं, जिसमें हलाल किया उसमें कोई नुकसान नहीं। ये आज की बात मैं नहीं कह रहा हूं। कोशिश करे जमाना, निदाए आम है याराने मोतरफ के लिए, कोशिश करे नुक्तदा आसाब के लिए, सलाह आम है याराने नुक्तदा के लिए, कोशिश करे कि इसमें कोई चीज निकाल सके। इसलिए कि ये जमीनी मजहब यूं नहीं है कि किसी इंसान ने इसको मजहब बना दिया। ये कोई बाइबल नहीं है कि जहां असली हालत में मौजूद ना हो और पापा ये कहे कि तहकीक करना हराम है, तरक्की की राहों में यूं जाना हराम है। नहीं, ये ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है, तौरात नहीं है कि जो अपनी सूरत में नहीं है, असली हालत में नहीं है। ये वो नहीं, ये कुरान है। ये कुरान है, इसमें हर खुश को तर है, महरूमी हम में है।
کمی ہم میں ہے کہ ہم نے اس علم میں جستجو نہیں کی. ہم نے ان ہستیوں کی طرف اپنا رخ حیات نہیں موڑا کہ جن ہستیوں کے پاس علم کتاب تھا. قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہہ دو کہ میرے لیے شہادت کے لیے یا اللہ کافی ہے یا وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. اگر ہمارا رخ علم کتاب رکھنے والے کی طرف ہو جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پر علوم کے دروازے نہ کھلیں. میں زیادہ طویل نہیں جانا چاہتا، مگر یہ کہوں کہ یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ سرکار رسالت مآب کی پوری حیات طیبہ، ان کا پورا اسوہ حسنہ کمال اخلاق پر ہے، عروج اخلاق پر ہے. آج یہ دیکھیے کہ انسان آسائشوں میں تو ہے، آرام میں تو ہے، تعیشات میں تو ہے، لیکن کتنا تنہا ہے. میں یہ عرض کروں اور تقریر کو اختتام کے موڑ پر لاؤں، آج انسان کتنا تنہا ہے. جب پہلے زمین پر انسان آیا تنہا تھا، اس نے اپنی صیانت ذات کے لیے، اپنے تحفظ بدن کے لیے اس نے سامان مہیا کیے، پھر تمدن اختیار کیا، مدنی زندگی اختیار کی. تمدن شہر نشینی کو کہتے ہیں. اس نے کہا کہ میرا تحفظ اس میں ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی رہے، میرا تحفظ اس میں ہے کہ میں لوگوں کے اطراف رہوں، ایک معاشرہ تشکیل پائے. اس معاشرے میں رہ کر انسان نے بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھا بھی، ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر زندگی کے اطوار بھی سیکھے، رہنے بسنے کا سلیقہ بھی سیکھا. لیکن اس میں کچھ تو ہدایت شامل تھی، کچھ نے بغاوت بھی کی. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم وستکبرکم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. کہ جب کبھی ہم نے کسی رسول کو بھیجا جو تمہاری ہوا و ہوس پر نہ چل سکا تو کسی کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے قتل کر دیا. مگر ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. کہ ہم کبھی صاحبان ایمان کو اس حال پر نہ چھوڑیں گے جب تک کہ ان کو یہ نہ بتلا دیں کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے، نیک کیا ہے اور بد کیا ہے، نور کیا ہے اور ظلمت کیا ہے، صدق کیا ہے اور کذب کیا ہے. نہیں، عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے. جب عدل اور ظلم کے درمیان ایک لکیر کھنچ جائے، فیصلہ کن کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، تو وہاں انسان اپنی عقل کے کمال پر پہنچ کر یہ دیکھے کہ کمال اخلاق کس طرف ہے اور کس طرف نہیں ہے. جدھر کمال اخلاق ہے، اخلاق کا عالم یہ ہو کہ ذات واجب کی طرف اس کا رخ حیات یوں ہو کہ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں. لا معبود سوا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یا غیاث المستغیثین، اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے. اور اس کے بعد یوں اس شان سے سجدہ کرے کہ سجدے کی آبرو قیامت تک کے لیے باقی رہ جائے. خدا وند تعالی آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، آپ کی ریاضتوں کو قبول کرے. کل میری آخری تقریر ہے، میں اسی سلسلے کو پھر کل مسلسل کروں گا، لیکن اس جملے کے ساتھ آپ سے آج رخصت چاہوں کہ ایک محبت، ایک نور ہے جو قلب میں آتا ہے، اور کمال اخلاق کے بعد جب یہ محبت کا نور خلق میں آ جائے تو یہ محبت کہاں لے جاتی ہے، اسی پر کل کی آخری تقریر ہوگی. شکریہ، خدا حافظ. تو دوستوں، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ اعجاز فاروق صاحب کا 27واں بیان. آج 27ویں رمضان کے موقع پہ انہوں نے بیان پیش کیا. کافی باریکیاں تھیں اس بیان کے اندر، کافی سچائیاں تھیں اس بیان کے اندر، اور کافی سوالات تھے اس بیان کے اندر. جی ہاں، اگر آپ نے صحیح سے بیان سنا ہوگا تو آپ کے ذہن میں بھی کافی سوال آئے ہوں گے.
اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال آئے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے وہ سوال آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.